ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ LG ਕੋਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਿ ਫਾਈਲ LG ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ कि मेरे को तो पता ही नहीं था जी कि हमारे ये इसके बीच में कोई जज भी होते हैं, कोई इन्हों की पूरी की पूरी कमेटी होती है और इन्हों के कोल कहते LG के कोल जी हैगी फाइल जी हैगी है। तो नाल इन्होंने गल कही हैगी कि देखो एक चीफ मिनिस्टर अगर कोई होवे और वो बंदा इन्नी गल कहे कि मैनू तो पता ही कोई नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता। अब ये मेरी नॉलेज के बीच में बात आई है, अब मैं LG जी को बात करूँगा, उसके बाद में ये सारी कमेटी जो इनकी बनती है उसके बाद इनको बोलूँगा इमीडिएटली इसका फैसला करके तो इसकी जो कार्रवाई की जाए। मैं ये सब तो पहले जी जागो पार्टी के जोड़े इंटरनेशनल जो प्रधान है मनजीत सिंह जीके, उन्होंने बधाई देंगा क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी वालों और साड़ी सिख जी सभावां हैगी है या कमेटी की भी गल कर लो, इन्होंने जी हैगी तुसीं देखो दविंदरपाल सिंह की रिहाई वास्ते मुकशत की हैगी। हैरानगी की गल हैगी जी सरकार अज दी सरकार जां जिहड़ियां पहले दी सरकार हैगियां सीगियां, उन्होंने साडे ही सिक्खां की रिहाई के पिछे जी हैगी इन्होंने वड्डा वक्त लगांदियां पईयां। अज अगर कोई दूजा बंदा अगर कोई होर कोई धर्म का अगर होवे तो उस बंदे वास्ते जी हैगी रिहाई जल्दी हैगी है, तो साडी कौम जी सिख कौम वास्ते सानू रिहाई देने वास्ते इन्ना वड्डा समा लगता और सानू अपने रिहाई वास्ते और एडी सज़ा पूरी भुगत कर ली जी सज़ा कट भी ली हैगी, उसके बावजूद भी सानू मुकशता करनी पैन कि सानू बई साडे जी हैगे दविंदरपाल सिंह जी नूं जी हैगी रिहाई वास्ते असीं एडी वड्डी मुकशत करते पे। अवतार जगतार सिंह हवारा दे वास्ते असीं करते पे। अज समझ नहीं आती पई कि सरकारां नूं साडे इन्हां लोगां तो कोई डर की हैगा। और मैं कहना जे अगर अज केजरीवाल होरां ने जे अगर एक गल अगर कही भी हैगी है, भावें दो गलियां राजनीति अगर की हैगी है, मगर उन्होंने एक गल कही भी हैगी है। हुण मजा तो तद है कि ये अगर संपूर्ण होके तो उन्होंने रिहाई ये हो जानी चाहिए जेरे कि 32 साल उन्होंने जेल कट्टी है। बिल्कुल संगत जी, जिस तरीके दे नाल अगर असीं पिछोकड़ की गल करने 2014 च ही अरविंद केजरीवाल सन जो पावर च नहीं सन, तो इन्होंने जो सिखा ने भुख हड़ताल की थी जंतर मंतर, तो इन्होंने उस वेले की सरकार को खुद लैटर लिखी थी कि बंदी सिंह की रिहाई की जाए, मगर जो पावर ही आ गए तो कितने ना कितने अल्फाज बदल गए, सोच बदल गई। भी जी तुहानूं की लगता है बंदी सिंह का मसला हुण पोलिटिकल मसले के उत्ते ही अटकिया हैगा, कुर्सी की राजनीति हो रही है? पंजाब के इलैक्शन को देख के कितने ना कितने केजरीवाल साहब अपने बयानों तो इनकारी होने के बावजूद अज कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार च फाइल रुकी हुई है, जबकि उन्होंने रिहाई के लिए 2018 के अंदर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि रिहा कर देना चाहिए। राजनीति का शिकार हो रहे हैं बंदी सिंह। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। अज केजरीवाल पंजाब के अंदर जो इलैक्शन का माहौल चल रहा है उत्थे दी सिख संगत नूं सिख कौम नूं बेवकूफ़ बना रहे हैगे ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि अज मैं ये चीज़ अनाउंस कराँगा तो उन्होंने लिआंदे एप्लीकेबल करते करते वोटां का टाइम आ जाएगा, तब तक रिजल्ट आएगा, फिर उत्थे तो उत्थे ही मसला बंद हो जाएगा। उन्हों का सिर्फ जुमला ही होंदा है, वो इस दे बारे कोई विचार नहीं करते हैगे और सरासर झूठ बोलते हैगे। तुसीं ये देखो कि अपने मान साहब जिहड़े गए सीगे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਮੱਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਸੀਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਦਾਹਰਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਦੇਖਣ ਜੀ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਲਾਓ। ਮੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਈਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆਪਾਂ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।